गोपाल निजर दिचकिया गाड़ी रे बहुत सारा माल लदी देइथिला। से बहुत कष्ट रे तार दिचकिया गाड़ी को टाणी टाणी नौथिला। तार जणे सांग जेतेबेले देखिला से ताको पचारिला, अरे सांग गोपाल तू ए कौन करुचु? एकुटिया जीवन आउ एते सारा जिनिस? अरे सेमिति रे तो देह भी ठीक नहीं। कौन करिबे रे सांग, बहुत बड़ दायित्व अछि। सेपटे गाँ रे माँ बेमार अछि, भौणीटार भी बाहागर करिबार अछि। दीटा छुआ समस्तंकर दायित्व मते ही बहन करिबार अछि। अरे किंतु तते तोर भी जत्न नबाकू पड़िबो ना। अरे टिके चिंता कलु कलु जदि तू बेमार पड़ी जिवु ताहले तोर कोन हबो? अरे भाई सबु सेई कान्हा ही बुझिबो, हमकु तो केवल आमर कर्म करिबार अछि। गोपाल रो चेहरा रे गोटिए आत्मविश्वास उंकी मारुथला। से तार दुई चकिया गाड़ी को नेकी आगो को बढ़िबा को लागिला। ठीक सेतिकी बेले तार पुरुना छोटो मोबाइल रे रिंग बाजिला। गाँरु ता घरु फोन आसीथिला। पुअरे तो देह केमिति अछि? तू खाई सारिलुणु? माँ प्रणाम। खुशी रे था रे पुआ। हाँ लो माँ, मो देह ठीक अछि। एई मु खाइबा खाइनी, अल्प समय भितर खाइदेबी। पुअरे जाइके आग खाई दे, सूर्य मुंड उपर उठी आसिलेनी। खाइबेरे केबे हेले अवहेला करनी। गला थरक घर को आसीथिलु, बहुत दुर्बल हो जाइथिलु। एथरक तो मो पुआ को टिके सुस्थ सबल देखिया को चाहूची। ठीक अछि माँ, मु एबे खाई नउची। पुअरे एथर दीपावली को निश्चित आसीबो। आ हाँ, बेसी दामिकिया जिंस आनिबुनो। ठीक अछि माँ, एबे मु जाउची मो काम करिवि। मोर टिके डेरी हेई गलानी। गोपाल तार स्वास्थ्य अवस्था विषय रे माँ को मिछ कहिथिला, जहा द्वारा कि ता माँ मन दुख करिवनी। से भल भाबरे जानिथिला जे ताकू जदि जिनिस पत्र पहुंचेबाकू न पड़िबो ताहाले तार विश्राम नाही, आउ ना तो ताकू खाइबा मिलिबनी। गोपाल देहीपर 2टा पर्यंत सबु जिनिस नै पहुंचई देला। ता सांग भी ता पाखरे जाई पहुंची जाइथिला। गोपाल एबे निज भाग्य विषय चिंता करुथिला। निज गाँ ठारू बहुत दूर सहर रे निज परिवार को छाड़ी सहर रे एकुटिया रहिबा ताकू बहुत कष्टकर होउथिला। से एबे निज सांग सहित कथा हबाकू लागिला। सांग, ए जीवनटा केते अद्भुत। गाँ रे मोर एते सुंदर परिवारटी अछि, किंतु सेठी टंका नाही। आउ जदि एठी टंका अछि, मोर सुंदर परिवार नाही। मनिषर सबु अभाव पूरण करिबा पई टंका निहाती जरूरी रे सांग। मु बाध्य होई कि टंकार अभाव पूरण करिबा पई सहर आसिली, आउ टंका ही सबु मोर अभाव पूरण करूछि। नहेले मो गाँ रो छोट घरे मु बहुत शांति रे थिली रे सांग। केते सुंदर हेई थांता जदि मु मो गाँ रे गोटे सुंदर जीवन बितेई थांती। मोर माँ, मो भौणी आ मो 2 छुआंकर बहुत मने पडुछि। अरे गोपाल, तू सबु बेले निजर माँ भौणी 2 छुआंक कथा सबु बेले कहूचु, किंतु निज स्त्री विषय ताई काई केबे किछि कहिनो? निजर सांगर ए कथा सुनिकी गोपाल चुप होई गला। तार चेहरा रे दुखर लहड़ी खेली गला। सांगरे एबे मु तते कोन कहिबी? मो स्त्री 2 वर्ष पूर्व आम समस्तंकु छाड़ी के आरपारी को चली जाईची, आउ मो पाखरे केवल तार सबु स्वप्न ही रही जाईची। पिला 2टांकर मुह को देखिकी मते मोर जीवन कटैबार अछि। बुढ़ी माटे आउ भौणीर मध्य बहुत बड़ सहारा रहुची। से माने गाँ रे मोर 2टा छुआंकु भल भाबरे संभाली छंती। दीपावली रे 2 दिन पूर्वरु गोपाल तार गाड़ी को धरी बाहरी पड़िला। आउ सकाळ 7टारू आरंभ करी राति 10टा पर्यंत जिनिस पत्र बोझेईर काम करिबाकू लागिला। ता पर दिन ताकू गाँ को जिबार थिला। सेपटे गाँ रे गोपाल रो झियो रानी आउ पुओ जुबराज ता बापा आसीबार दिन गणुथिले। से माने दीपावली पालन करिबाकू बहुत सुंदर स्वप्न बुणीथिले। भाई भाई, आम बापा ना बहुत सारा बाण और मिठा आनिबे। मु बेसी बाण फुटेबिनी, अधिक मिठा खाइबी। हाँ हाँ, मते तो मिठा भारी पसंद। गोलाप जामुन, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, मते तो ये सब बहुत पसंद। सेमिति रे मु बहुत दिन होला मिठा खाइनी। आमर से रायपुर रे रहतुवा मामू जो आसीथिले से मिठा आनीथिले। सेते बेले मते 2टा लड्डू मिलिथिला। आउ दीपावली दिन तो मु पेट भरिक मिठा खाइबी। आउ तोर भाग भी मु खाई जिबी। ठीक अछि भाई, मो भागरे मिठा भी खाई दबो। मते खाली गोटे लड्डू देई दबो। तते मु अधा लड्डू देबी, आउ सबु बाण मु निजे फुटेइबी। गोपाल रो झियो रानी निज छोट भाई जुबराज को बहुत भल पाउथला। आउ निज छोट भाई रो जिद आगरे से नतमस्तक होई जाउथला। निज सान भाई प्रति असीम स्नेह जोगु ता आगरे नतमस्तक होइकी से बहुत खुशी पाउथला।
ସେଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହିଁ ମା ଭଉଣୀ ଯୁବରାଜ ଆଉ ରାନୀ ଗୋପାଲର ଆସିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ଆଡକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଜେଜେମା ଜେଜେମା ବାପା କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଆଉ ମୋ ଲାଗି ମିଠା ଆଉ ବାଣ ଆଣିବେ ନା? ମତେ ନୂଆ କପଡା ବି ମିଳିବ। ହଁ ରେ ପୁଅ, ଆସିବ, ତୋ ବାପା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ସେପଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋପାଲ ଯେମିତି ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ତାର ରାସ୍ତା ରୋକିଲା। ଆରେ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ମୁଁ ହଉଛି ମୁନା। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଚେହେରାଟା ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଥିଲି, ଯୋଉ ଟ୍ରେନରେ କି ତମେ ଆସୁଥିଲ। ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଅଛେ, ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା କରିନବା, ଆଉ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଘରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ନା। କଣ ଆପଣଙ୍କର ବି ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ମୋର ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ମୋର ବି ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ 2ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି। ଗୋପାଲ ଏବେ ମୁନା ବିଷୟରେ ମନେ ପକେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଧ୍ୟାନରେ ସେମିତି ମୁନା ବୋଲି କେହି ବି ଆସୁନଥିଲେ। ମୁନା ଏବେ ଗୋପାଲର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ରିକ୍ସାରେ ଲଦି ଦେଲା, ଆଉ ତାକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଇସାରା କଲା। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସେ ରିକ୍ସାରେ ବସି ଚାଲିଲେ। ସେ ଲୋକଟା ବହୁତ ମଜା ମଜା କଥା କହୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋପାଲ ସେ ଲୋକ କଥାରେ ପୁରାପୁରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ପଡୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଚା ଆଉ ମିଠା ଦୋକାନରେ ମୁନା ରିକ୍ସାକୁ ରୋକିଦେଲା, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଦେଇକି ଆସିଗଲା। ଆରେ ୟାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ? ଆରେ ଆପଣ ତ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଖାସ ଜଣେ ବଡ ଭାଇ, ଆଉ ସେବା କରିବା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା। ଆରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବା ଖାଇବି। ଗୋପାଲ ଏବେ ତାକୁ ଅଧିକ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଖାଇଲା ପରେ ରିକ୍ସାରେ ବସିକି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋପାଲର ମୁଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁନା ରିକ୍ସାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା, ଆଉ ସେ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି 2 ଜଣ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡିଲେ। ସେଠାରେ ଗୋପାଲକୁ ନିଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶୋଇ ପଡିଲା। ମୁନା ଗୋଟେ କୁଖ୍ୟାତ ବଦମାସ ଆଉ ସାତିର ଲୋକ ବାହାରିଲା। ସେ ଗୋପାଲର ସବୁ ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଣିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଜାଗାରୁ ରଫୁଚକ୍କର ହୋଇଗଲା। ଗୋପାଲ ବେହୋସ ହୋଇକି ସେଇଠି ପଡି ରହିଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ଗୋପାଲର ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ଭୂଇଁରେ ପଡିଥିବା ଗୋପାଲକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ସେ ଲୋକ ଗୋପାଲକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏବେ ଗୋପାଲ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଗାୟବ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପକେଟକୁ ଅଣ୍ଡାଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ତା ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ନିଜ ସାଥିରେ ହେଇଥିବା ଏମିତିକା ଧୋକାକୁ କେବେ ବି ସହ୍ୟନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଲୋକଟା ମୋ ସହିତ ବହୁତ ବଡ ଛଳ କଲା। ଖାଇବାରେ କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶେଇକି ମୋର ସବୁ ଟଙ୍କା ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କୋଉ ମୁହଁ ନେଇକି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମା ଆଗକୁ ଯିବି? ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଲୁଟି ଗଲି, ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି। ଆରେ ଭାଇ ଗୋପାଲ, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯିବା। ପୋଲିସ ଯଦି ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଗୋପାଲ ଏବେ ସେମିତି ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଗାଁର ସେ ଲୋକ ସହିତ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆମେ ତମର ରିପୋର୍ଟ ଲେଖି ନଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଚୋର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୂଚିତ କରିବୁ। ବାବୁ, ମୁଁ ଏବେ କୋଉ ମୁହଁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବି? ଘରେ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଲୁଟି ଯାଇଛି। ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି? ଦେଖ ଦେଖ, ଏବେ ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କନ୍ଦା କଟା ତମେ ତମ ଘରକୁ ଯାଇକି କରିବ। ଦେଖ, ତମେ ଆମର ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି, ତମେ ସିଧା ତମ ଘରକୁ ଯାଅ। ନିଜେ ତ ନିଜର ମୂର୍ଖାମି ଯୋଗୁଁ କେବେ ବି ସତର୍କ ରହୁନ, ଆଉ ତାପରେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ। ଆରେ ଏବେ ମୋର ମୁହଁ ଏମିତି କଣ ଚାହିଁଛ? ଯାଅ ସିଧା ଏଇଠୁ। ଗୋପାଲ ତାର ସବୁକିଛି ହରେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆଘାତ ପାଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ତା କଟା ଘାରେ ଚୂନ ବୋଳିବା ସଦୃଶ ହେଲେ। ଏବେ ଗୋପାଲ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାକୁ ଅଟକେଇଲେ। ତମେ ତମର ନାଁଟା କଣ କହିଲ? ଗୋପାଲ? ରୁହ 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 ରୁହ, ମୁଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗୋପାଲକୁ ଏବେ ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥାରେ କିଛିଟା ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ସେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଗୋଟେ କଏଦୀକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ସେ କଏଦୀ ଠାରୁ ସେ ବଦମାସର ପତା ଲଗେଇ ନେଲେ, ଯୋଉ ଲୋକ କି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ ତରାଜ କରୁଥିଲା। ଚାଲ ଆଜି ସେ ଲୋକ ପାଖରୁ ଆମେ ଭଲ କି ଖବର ନବା। ଏବେ ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଗୋପାଲକୁ ନେଇକି ସେ ବଦମାସର ଆଡ୍ଡାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଆଉ ସେ ବଦମାସକୁ ଗୋପାଲର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଧରି ପକେଇଲେ। ସେ ବଦମାସକୁ ଏବେ ଥାନାକୁ ଚାଲାଣ କରାଗଲା, ଆଉ ଗୋପାଲକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିଗଲା।
ଗୋପାଲ ଏବେ ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପକେଇଲା। ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଉପକାରକୁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆପଣ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ଧନ ସବୁ କିଛି ବଞ୍ଚେଇ ନେଲେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଆମକୁ ତ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦରମା ମିଳୁଛି। ମୁଁ ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତମକୁ ତମର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ମିଳିଯାଇଛି। ହଉ, ତମେ ଏବେ ଯାଅ, ତମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କର। ଯାଅ, ଏବେ ଯାଅ ଏଠୁ। ଆଉ ଗୋପାଲ ରାତି ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦେଲା। ସେ ସମୟରେ ତାର ଝିଅ ରାନୀ ଆଉ ପୁଅ ଯୁବରାଜ ବାପାକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ମା ବି ନିଜ ଗେହ୍ଲା ପୁଅକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପିଲା ଆଉ ମା ଆଉ ଭଉଣୀର ବସ୍ତ୍ର, ମିଠା, ବାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ଦ୍ୱାରା ଅଣାହେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ମିଳିଗଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଗରିବକୁ ତା ଦୀପାବଳିର ସବୁ ଖୁସି ପୁଣି ଥରେ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଅପାର ଖୁସିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା।